ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦफ़ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ क्योंकि ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ बहुत सारे ना पंजाबी हीरो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ बहुत ज़्यादा गलबात करते रहे, खासकर सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी और यूसुफ खान, इकबाल हसन या दीगर दूसरे ਜਿਹੜੇ ਆ इंशाल्लाह ਅੱਗੇ भी करांगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही थे। लेकिन ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ना ਅੱਜ एक ऐसे रोमांटिक हीरो थे और ऐसे यार ट्रैजिडी पार्ट अदा करन दा जिन्हां दा ना कोई सानी नहीं है। और मैं ये कहांगा कि जिहड़ा ना जिन्हों कहंदे आ कि पंजाबी 'च आपां कि दुखी जिहा रोल कि ट्रैजिडी सॉन्ग दुखी सॉन्ग जिहड़े ना उन्हां तो अच्छा परफॉर्मेंस जिहड़ा ना वो मैनूं नहीं लगदा कि पाकिस्तान दे अंदर या हिंदुस्तान दे अंदर कोई भी ऐसा एक्टर होवे ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕੀ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਕੁਝ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और कमेंट्स लाजमी कराया करो ताकि मैनू पता लगे कि जरा ना ये सूरत हाल कैसी गई है इस वीडियो की, अच्छी रही बुरी रही, क्या मेरी स्टोरी तुहानू अच्छी लग रही या सही नहीं लग रही। चलो जी वाक़या शुरू करते हैं। वाक़या जनाब ये हैगा वा कि 1973 ਵਿੱਚ एक फिल्म बनी सी जिहदा नाम सी दिल लगी। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਕੋਰੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਦੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ, पाकिस्तान ना रही है, नहीं तो साढ़े नाल बहुत बुरा होना। नदीम और शबनम फिल्म दिल लगी तुहानूं पता ही है कि उहदे उन्होंने काम किया। लो जी जिहड़ा ना ये ना जिहड़ा असलम डार साहब सी वो आए, उन्हें कहा किसी प्रोड्यूसर नाल लिया, उन्हें कहा यार नदीम साहब नाल गल करिए, तो उन्होंने कहा भी असीं फिल्म बनानी है तो फिल्म जिहड़ा ना ये सानूं टाइम दे। लो जी हुण जो प्रोड्यूसर आया उन्हें आन के ना नदीम साहब को उन्हें टाइम मंगया, लेकिन नदीम साहब ने ना टाइम जरा सी ना वो देन तो इनकारी हो गए। उन्हें कहा जी पहली गल ये कि साढ़े कोल 6 महीने तक जरा ना वो अगले मेरे को कोई टाइम नहीं है क्योंकि पहले मैं साइन होया हुआ हाँ। और दूसरे नंबर उत्ते आ कि मैं तुहानूं दसांगा फिर की तरीकाकार है इहदा। और जनाब हुण पता की गल सी, जदों भी वो पुछण ना असलम डार साहब तो वो प्रोड्यूसर ने यार कोई कढ़ टाइम यार बेग साहब टाइम कढ़ो, चलो जी ये भी आज़ाद आ कि नदीम साहब जो नज़ीर बेग साहब आ और इतफाक की गल असीं भी बेग हाँ मुगल हाँ, चलो जी कि एक आला एक्टर जो ना फिल्म इंडस्ट्री नूं साढ़े मुगलों ने भी दिता और बादशाह तो साड़ी है ही है सी और 350 साल की बादशाही तुसीं जानदे ही हो। लेकिन एक एक्टर वारिस बेग बहुत अच्छा सिंगर वो भी इंडस्ट्री ने दिता। तो चलो जी ये तो एक अगे गल है ना, ये तो रहदा मामला वा। जिहड़ा असलम डार सी ना उन्हें जिहड़ा नदीम साहब कहंदे जी कि यार असलम डार नूं मैं जिहड़ा ना टाइम इस वास्ते ज़्यादा नहीं दे रहा, टाइम मैं शायद कढ़ भी लवां क्योंकि पंजाबी फिल्मां दा जिहड़ा ना ये डायरैक्टर आ ते पंजाबी नूं करन वाला जिहड़ा डायरैक्टर आ ना
ਉਹ ਉਰਦੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਧਾੜ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਵਾਓਗੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਏ, ਬੈਠ ਗਏ, ਨਦੀਮ, ਸ਼ਬਨਮ, ਫਲਾਨ ਸਭ ਹੀਰੋ ਸਭ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਭ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਫਿਲਮ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਗਈ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਛੋੜ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਡੱਬਾ ਫਿਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਡੱਬਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਡੱਬਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਰੋ ਔਰ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਡੱਬਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ 60 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੇ ਹੋਣ, 50-60 ਸਾਲ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਲੱਗੀ, ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਮਕਸਦ ਉਹ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਜਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਬਨਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਮ
ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ कैसा लगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नवे वाक़या नाल हाज़िर होवांगे। उन देर तक अस्सलाम वालेकुम।